अस्सलामु अलैकुम विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां ने? ऑनलाइन शिक्षण में तमारू स्वागत है। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल आजे तारीख 19/11/2020 वार गुरुवार आजे आपणे धोरण 5 गणित विषय में प्रकरण नंबर 7 तमे पेटर्न एटले के तमे जाणो छो ने भात जोई सको छो। आपणे घणी बधी पेटर्न जोई गया छे। हवे आपणे वधारानी पेटर्न जोईशुं। आ पेटर्न तमारे व्यवस्थित रीते तमारी नोटबुक में समझीने दोरवानी रहेशे। चालो सौथी पहला छे नीचे आपेल पेटर्न ने 1/4 भाग में फेरवो। 1/4 भाग में फेरवो एटले केवी रीते फेरववानी ए आपणे जोईए। तो चालो अहीं पेटर्न आपेली छे। 1/4 एटले के सौथी पहला अहींया आवशे, पछी नीचे जशे, पछी अहींया आवशे ने पाछुं उपर आवशे। आवी रीते आ ब्लॉक ने तमारे 1/4 भाग में फेरववानुं छे। जो सौथी पहला आ सीधुं छे, पछी केवुं थाय छे, आड़ुं थाय छे, पछी आ भाग अहींया जशे, उल्टुं थाय छे, फरीथी आड़ुं थाय छे ने पाछुं सीधुं थाय छे। हवे माने आने आगळ वधारवानी होय बराबर, तो आना पछी शुं आवशे? तो आड़ुं आवी जशे। समज पड़े छे ने? आने तमे आगळ वधारी शको छो। चालो हवे नीचे आपेल पेटर्न ने 1/2 भाग में फेरवो। 1/2 भाग में फेरववानुं छे एटले के अहीं पेटर्न आपेली छे, देखाय छे। तो सौथी पहला जे ब्लॉक छे ए सीधुं छे, पछी केवुं थई जाय छे, उल्टुं थई जाय छे। हवे मने आने आगळ वधारवानी छे, तो आगळ शुं आवशे? पाछुं सीधुं आवशे। 1/2 भाग छे एटले सीधुं अने उल्टुं एवी रीते आवशे। फरीथी उल्टुं, पाछुं केवुं आवशे? सीधुं आवशे बराबर। पछी उल्टुं। आवी रीते पेटर्न आगळ वधती जशे। आम तमने कोईपण पेटर्न आपेली होय तो जे ते भाग में फेरववानुं कीधुं होय एवी रीते तमारे पेटर्न ने आगळ वधारवानी रहेशे। समझ पड़ी ने? चालो हवे आपणे आगळ जोईशुं। आगळ शुं कीधुं छे? जादुई चौरस। चालो तमने अहीं चौरस आपेलुं छे। शुं कीधुं छे? बाजुमां आपेल चौरस ने पूर्ण करवा माटे 46 થી 54 सुधीनी, क्यां सुधीनी? 46 થી 54 सुधीनी संख्याओनो उपयोग करो अने दरेक हारनो सरवाळो 150 मळे। समझ पड़े छे ने? एटले के तमारे आ ब्लॉक ने जे छे एने खानाने पूर्ण करवानुं रहेशे अने दरेक हारनो, आने हार कहेवाय ने आने स्तंभ कहेवाय, तो दरेक हारनो सरवाळो केटलो आववो जोईए? 150। चालो सौथी पहला अहीं सौथी छेल्ली हार बराबर। आ हार जो अहीं 52 અને 47 छे, तो 52 અને 47 નો સરવાળો करो, કેટલા આવે છે? 99 આવશે બરાબર ને? ચાલો હવે 99 માં તમે કેટલા ઉમેરો તો 150 આવે? તો 51, એટલે અહીંયા શું આવશે? 51। સમજ પડી ને? ચાલો હવે 46 છે ને 51 છે, તો 46 અને 51 નો સરવાળો કેટલો આવશે? તો 46 અને 51 નો સરવાળો આવશે 97। તો 97 માં હું કેટલા ઉમેરો તો 150 આવે? 53। સમજ પડી ને? ચલો હવે તમે કહી શકશો અહીંયા શું આવશે? તો 53 અને 49 તો શું કરવાનો? સરવાળો। ચાલો 53 અને 49 નો સરવાળો કેટલો આવે? 102। ચાલો 102 માં તમે કેટલા ઉમેરો તો 150 આવે, તો 48। સમજ પડી ને? ચાલો હવે 48 ને 52 છે, તો વચ્ચે કઈ સંખ્યા આવશે? કહી શકશો ને? સૌથી પહેલાં શું કરવાનું? 48 અને 52 નો સરવાળો।
કેટલા આવશે 100. 100માં 50 ઉમેરો તો 150. ચાલો 49 અને 47 આપેલા છે. 49 અને 47 તો સૌથી પહેલાં શું કરવાનું? સરવાળો કર્યું. કેટલો આવે? 96. 96માં તમે કેટલા ઉમેરો તો 150 આવે. તો 96માં હું 54 ઉમેરું તો 150 આવે. સમજ પડી ને? આવી રીતે કોઈ પણ સંખ્યા તમને આપેલી હોય તો જે તે સંખ્યાનો ઉપયોગ કરીને તમારે ચોરસ પૂર્ણ કરવાનું રહેશે. આ પણ તમારે તમારી નોટબુકમાં વ્યવસ્થિત રીતે સમજીને ગણવાનું રહેશે. ચાલો હવે આપણે જોઈશું જાદુઈ ષટકોણ. જાદુઈ ષટકોણ એટલે કે આપણે અહીં ખાલી જે બ્લોક છે, ખાલી ખાના છે, એમાં જે તે સંખ્યા લખવાની રહેશે. ચાલો અહીં તમને 11 અને 9 આપેલું છે ને વચ્ચે એક સંખ્યા આપેલી છે. તો આપણે આગળ પણ જાદુઈ ષટકોણ જોઈ ગયા છે. એમાં બે સંખ્યાઓનો સરવાળો કરીને પણ વચ્ચે સંખ્યા લખેલી હોય છે અને બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરીને પણ વચ્ચે સંખ્યા લખેલી હોય છે. તો અહીં 11 અને 9 છે. તો આ બે સંખ્યાઓનું આપણે શું કરીએ તો વચ્ચેની સંખ્યા આવે છે તો ગુણાકાર, એટલે 11 9 99. સમજ પડે છે ને? ચાલો હવે અહીં 11 છે ને 6 છે. તો 11 અને હું 6નું શું કરું તો વચ્ચે સંખ્યા મળે તો ગુણાકાર. તો 11 6 66. 11 6 66. ચાલો હવે 17 અને 6 છે. તો 17 6 102. ઘડિયા આવડે છે ને તમને? ચાલો 17 7 119. ચાલો હવે અહીં ધ્યાન આપો. અહીં કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી નથી તો તમે 7નો શાની સાથે ગુણાકાર કરશો? તો સૌથી પહેલાં અહીં 9 છે. તો કઈ સંખ્યા ગુણ્યા 9 કરો તો તમને 108 મળે? વિચાર કરો તો. 12 9 108. સમજ પડી ને? ચાલો હવે 12 × 7 કરશો ને તમે? 12 × 7 કરો. શું આવે? 12 7 84. આવી રીતે તમારે જે તે સંખ્યા પૂર્ણ કરવાની રહેશે. ચાલો હવે બીજું જોઈએ એટલે તમને વધારે સારી રીતે સમજ પડશે. ચાલો આપેલ ષટકોણ પૂર્ણ કરો. તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીં કઈ સંખ્યા ગુણ્યા 8 કરીશું તો આપણને 104 મળશે. તો 13 104. ચાલો હવે 8 વઢિયા આવડે છે ને? કેટલા આવશે? 64. ચાલો હવે 13 6 78. 6 ચોક 24. હવે તમને આવડી ગયું હશે. ચાલો હવે 4 ગુણ્યા હું શું કરું તો મને 64 મળે? તો 16 ચોક 64. ચાલો 16 અને 8 આવી ગયું. તો વચ્ચે શું આવશે? 16 8 128. સમજ પડીને? આવી રીતે તમારે વ્યવસ્થિત રીતે ષટકોણ દોરીને તમારી નોટબુકમાં સંખ્યા લખવાની રહેશે. ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈશું. આગળ શું છે? સંખ્યાઓ અને સંખ્યાઓ. ચાલો સંખ્યાઓ અને સંખ્યાઓ એ વળી શું છે? તો આગળ આપણે જોઈ જ ગયા છે, બરાબર ને? કે આપણે અહીં એક બાજુએ સંખ્યા આપેલી છે એની બરાબરની બીજી બાજુએ પણ એ જ સંખ્યા આવવી જોઈએ, ભલે તે આગળ પાછળ હોય, બરાબર ને? તો ચાલો અહીં 37 છે ને આ બાજુ પણ 37 છે. તો શું ઘટે છે? 24 અને 19. એટલે શું આવશે? 19 અને 24. બરાબર ને? આવી રીતે તમારે જે તે સંખ્યા આપેલી હોય તો બરાબરની બંને બાજુએ સમાન સંખ્યા આવવી જોઈએ, ભલે તેના સ્થાન આગળ પાછળ હોય. ચાલો બીજી જોઈએ એટલે તમને વધારે સારી રીતે સમજ પડે. 120 અને 600. 120 વત્તા 600 છે. તો અહીં તમારી જમણી બાજુએ છે 600 વત્તા 215. એટલે અહીં જમણી બાજુએ 215 છે, જ્યારે ડાબી બાજુએ 215 નથી. તો સૌથી પહેલાં ડાબી બાજુએ આપણે શું લખીશું? 215. અને ડાબી બાજુએ 120 છે તો એ જમણી બાજુએ પણ
આવશે। આવી રીતે કોઈ પણ સંખ્યા હોય તો બરાબરની બંને બાજુએ સંખ્યાઓ સમાન થવી જોઈએ, ભલે સ્થાન અલગ અલગ હોય. સમજ પડી ને? ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈશું સંખ્યાઓની કેટલીક પેટર્ન. બરાબર, ચાલો અહીં પેટર્ન આપેલી છે 13 13 13. બરાબર, તો અહીં સલંગ શું આવશે? 13. બરાબર ને, આના પરથી આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે કે 13 છે, પાછા 13 છે, 13 છે. અહીં સલંગ શું આવશે? 13 આવશે. આવી રીતે તમારે 13 લખી દેવાનું. બરાબર ને? ચાલો અહીં છે 2 3 4 5. તો 5 પછી અહીંયા શું આવશે? 6 7 પછી 8 ને પછી 9. ચાલો હવે અહીં સલંગ 3 છે, તો નીચે એક ખાલી સ્થાન છે, ત્યાં પર શું આવશે? 3. હવે આપણને અહીં ગુણાકાર કરીને સરવાળો કરવાનો છે. તો 13 દુ 26, 26 ને 3 કેટલા આવે? 29. ચાલો 13 તાલી 39, 39 ને 3 42. ચાલો હવે તમે 42માં 13 ઉમેરશો તો આવશે 55. 55માં 13 ઉમેરશો તો આવશે 68. તો કેમ 13 ઉમેર્યા? કારણ કે જો આપણે આ બંને વચ્ચેનો તફાવત શોધે તો 13 મળશે. 55 અને 42 વચ્ચેનો તફાવત શોધીએ તો પણ 13 મળશે. બરાબર, એટલે કે બધી જ સંખ્યામાં આ ગુણાકાર અને સરવાળો કરવાને બદલે આપણે જે તે તફાવત છે એ ઉમેરતા જઈશું તો જે ગુણાકાર અને સરવાળાનો જવાબ આવશે એ જ આપણને મળશે. વળી આપણી અહીં સંખ્યા પર શું મળે છે? 13 મળે છે. એટલે 68માં આપણે 13 ઉમેરીશું તો 81, 94 તો આપણને લખીને આપેલું જ છે. ચાલો 94માં 13 ઉમેરો તો કેટલા આવશે? 107. ચાલો 107માં 13 ઉમેરો એટલે 120. સમજ પડી ને? આવી રીતે કોઈ પણ પેટર્ન આપેલી હોય તો તમારે વ્યવસ્થિત રીતે સમજીને પૂર્ણ કરવાની રહેશે. ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈશું સ્માર્ટ સરવાળો. ચાલો સ્માર્ટ સરવાળો એટલે કે તમારે સરવાળો નહીં કરવો હોય અને ડાયરેક્ટ કેવી રીતે થાય? તો અહીં 21 22 વત્તા 23 વત્તા 24 વત્તા 25 વત્તા 26 વત્તા 27 વત્તા 28 વત્તા 29 વત્તા 30. બરાબર, આવી રીતે તમને આપેલું છે. તો ઉપર શું આવશે? હવે તમે કહી શકશો 11 વત્તા 12 વત્તા 13 પછી 14, 15 તો આપેલું છે 16, પછી 17, પછી શું આવશે? 18, પછી 19 વત્તા 20 બરાબર 155. એવી જ રીતે 21 વત્તા 22 વત્તા 23 વત્તા 24 વત્તા 25 વત્તા 26 વત્તા 27 વત્તા 28 વત્તા 29 વત્તા 30 બરાબર 255. એટલે 155માં 100 ઉમેર્યા એટલે 255. પછી 355 તમને લખીને જ આપેલું છે. બરાબર ને? ચાલો હવે તમે અહીંયા સરળતાથી કહી શકશો 31 પછી શું આવશે? 32 33 34 35 36 37 38 39 40. બરાબર, પછી શું આવશે? 42 43 44 45 46 47 48 49 50. તો 355માં 100 ઉમેરો કેટલા આવશે? 455. ચાલો પછી 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 અને 455માં 100 ઉમેરશો એટલે 555. તમને 61 વત્તા 62 વત્તા 63 વત્તા 64 વત્તા 65 વત્તા 66 વત્તા 67 વત્તા 68 વત્તા 69 વત્તા 70. તો હવે તમે કહી શકશો શું આવશે? 655. સમજ પડી ને? ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈશું અયુગ્મ એકી સંખ્યાઓ સાથે ગમત. અયુગ્મ એકી સંખ્યાઓ એટલે 1 વત્તા 3 એ એકી સંખ્યા છે. 1 વત્તા 3 ને કેટલા થાય? 4. 2 દુ 4. 1 વત્તા 3 4, 4 વત્તા 5 9, 3 તાલી 9. 1 વત્તા 3 વત્તા 5 વત્તા 7 બરાબર 16. 4 ચોક 16. 2 દુ 4, 3 તાલી 9, 4 ચોક 16. 2 3 4. તો હવે અહીંયા શું આવશે? 5. શું આવશે? 5. 5 ગુણ્યા 5 કેટલા આવશે? 25. ચાલો 5 પછી શું આવશે?
6 ગુણ્યા 6 કેટલા આવશે 36 પછી શું આવશે 7 ગુણ્યા 7 7 સત્યા 49 સમજ પડી ને આવી રીતે તમારે પેટર્ન પૂર્ણ કરવાની રહેશે મને આશા છે કે આજે શીખવેલ બધી જ પેટર્નમાં તમને સારી રીતે સમજ પડી ગઈ હશે થેન્ક યુ